हे माईक पण चालू केलाय.
Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Hello, hello, hello. Hello, sir. Good morning, sir. Yes, yes. Hello, sir. Good morning. Good morning, all of you. हे करा ना चालू पाठवते ग्रुपवर आली की तुमच्या थोडी असते करते माझं माईक म्यूट करायचं हॅलो. हॅलो. हा सर. हा केंद्रे सर सुरू करा. आवाज येतोय? Yes, yes. येतोय आवाज, सर. हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? हा ओके सर. ओके चला. ओके सर. का नमस्कार, गुड मॉर्निंग. सर्वांचं स्वागत आहे. अर्हम फाउंडेशनचे अर्हम कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय आणि सर मला काढून टाकायची भीती वाटायला लागली या आता. ठिकाणी द एक्सलंट इन्स्टिट्यूट येतो नाही हा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण फायनान्शियल काढून टाकलं वाटलं मला. अवेअरनेस या विषयावरती नाही इकडून आमच्या तिकडे सर्व टाकतील वाटायला मला विद्यार्थ्यांसाठी आता भीती या वाटायला ठिकाणी लागली. एक वेबिनार आयोजित केलेला आहे. बाकीच्या लोकांनी म्यूट हो ना. बाकीचे लोक म्यूट हो. हा हा महत्वाचा वेबिनार विद्यार्थ्यांच्या वित्तीय ज्ञानासोबतच त्यांना त्यामधील जे प्रॅक्टिकल ज्ञान हवं असतं त्या संदर्भात आहे आणि नक्कीच सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगाचं आहे. या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते हे मिस्टर नितीन कर्णे सर आहेत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या
बँकिंग फायनान्स आणि इन्शुरन्स विषयाचे BOS बोर्ड ऑफ स्टडीजचे जे चेअरमन आहेत माननीय डॉक्टर किशोर शंकर निकम सर हे देखील यामध्ये उपस्थित आहेत. तर मी या ठिकाणी निकम सर आणि कर्णे सर यांचं स्वागत करतो. त्यासोबतच आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर सतीश भोसले सर सुद्धा ह्या वेबिनारला उपस्थित आहेत. सरांचंही मी स्वागत करतो आणि पुढे मी सरांकडे सोपवतो की सरांनी आपले 2 शब्द या ठिकाणी व्यक्त करावेत. सर्वांना नमस्कार. आज आपण या ठिकाणी S21 BCom च्या मुलांसाठी आणि त्याचबरोबर जे इच्छुक प्राध्यापक आहे सर्वांसाठी आपण एक वेबिनार ठेवलेला आहे. या वेबिनार मध्ये स्टॉक ट्रेडिंग आणि स्टॉक मार्केटिंग या विषयावरती तज्ञ व्यक्ती म्हणून करणे सर आहेत यांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी आपण ठेवलेलं आहे. तर याच्या जास्त काही बोलत नाही मी. तर याच्या अगोदर आपले जे बँकिंग फायनान्स आणि इन्शुरन्सचे जे चेअरमन आहेत डॉक्टर किशोर निकम याला विनंती करतो की 2 शब्द त्यांनी बोलावेत. निकम सर. Yes, sir. So all the dignitaries for today's important discussion in the webinar on concepts of stock market. Dr. Nitin sir, principal, Dr. Satish Bhosle sir, all the staff and all my dear students. It gives me an immense pleasure to be here to talk about the concepts in stock market. So I'll speak 5 to 10 minutes, 5 to 7 minutes maximum, so that Dr. Nitin can speak maximum content which is required for the purpose of understanding of students. In today's date, if we see, there is tremendous exposure about stock market, mutual funds. In last couple of years, if we see the trend of investments in stocks, it has been drastically increased. And right from middle income to all income level people are investing into stocks in last 10 years. So that is what we are experiencing. So I think this is really very important webinar. Now, on the desk. Yes, am I audible? No, sir. Continue. Okay. So from the desk of Savitribai Phule Pune University as the chairman of the Board of Studies of Banking, Finance, Insurance and Transport, I'm very happy to share with all of you students that our banking board has taken very positive steps to enhance your knowledge in the field of stock, mutual funds and financial services. The subjects like capital market and financial services had been given for MCom with new dimensions. That subject was previously also it was there. Dr. Satish sir was paper setter for this. Then for first year of BCom in semester 2, we have added market structure and welfare economics under business economics board. For MA in economics in semester 2, we have provided international finance, balance of payments, foreign exchange, etc. For BBA course, we have provided basics of stock market in finance specialization for semester 2. And for BCom, semester 6, third year of BCom, financial markets and institutions in India. These subjects had been inculcated for BCom students. So we are continuously striving hard to provide excellence in banking and finance. The knowledge of students shall be such that they shall stand on their own feet in coming times. They shall be good investors in capital market. They shall be able to work as professionals in Indian stock market. Now, Dr. Nitin sir is going to speak in detail, no doubt about it. But if you will see the overall structure of Indian capital market and the role of stock exchanges, role of SEBI, Securities Exchange Board of India. Securities Exchange Board of India Act has been passed in the year 1992. I would like to add on in the discussion to all of the students who are listening that SEBI is conducting more than 10 examinations, 10 to 12 examinations SEBI is conducting, right from mutual funds,
financial services, capital market. And if students appears for these examinations, they can work as professionals in stock market, mutual funds, banking industry. Various opportunities are there. So everything is available online on the website of SEBI also. You will get all the details relating to online examinations. There is a center in Swargate, online examination center. So students can take benefit of it. And it is going to change the dimension of your career in coming times, if you will see. And you have to understand, right from investments into stock market, role of stock exchanges, listing procedure, what is listing of companies on stock exchange, what is the role played by different brokers. If you have to be a broker in Indian stock exchange, for example, Bombay Stock Exchange, 50 lakhs rupees is the basic deposit payable to stock exchange. Then broking license can be given to such companies. And you will see major brokers in Indian stock market, Motilal Oswal, SBI Cap, ICICI, okay. Then HDFC, many new companies are also there, like Grow Investec Private Limited, that is a new player which is on the top, having more than 95 lakh customers, clients, as an investors in Indian capital market. Then Zerodha Broking Limited, Angel One, Upstock Securities, such kind of brokers are playing leading role in Indian capital market. I think students will understand in detail all these things relating to stocks and the role played by merchant bankers, underwriters, okay, registrars to the issue. In listing procedure, various professionals are working. Ample opportunities are there for commerce students once you understand that what you have to do, how to gain a knowledge, how to be an expert in the field. And I think from this webinar, all of you are going to get this knowledge because experts are there like Nitin sir, Satish sir. I wish all the best on behalf of Savitribai Phule Pune University to all of you, all dear students. I wish it will add on the one more feather in your cap in the knowledge relating to banking and finance. And lastly, I would like to thank the organizers for providing me an opportunity to share my views with all of you. Thank you. Have a good day. सर थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. करणे सर, आपलं सुरू करा. तुम्ही तुमचे सगळे डेडलाईन सांगा काय असेल ते. आणि स्टुडंट आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट युअर मोबाईल और यू म्यूट युअर फोन्स प्लीज. व्हेन लेक्चर इज गोइंग ऑन, म्यूट युअर मोबाईल. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू सर. मेरी मुझे पहले थोड़ा चैट बॉक्स में अगर आप बता सकते हो तो लैंग्वेज जो प्रिफर्ड लैंग्वेज है नाही चालेल सर, मराठी काय हिंदी. प्रॉब्लेम नाही. काही नाही, हिंदी इंग्लिश मराठी तिन्ही बोललं चालेल, काय फरक नाही सर. ओके ओके. मराठी चालेल ना सर, मराठी हिंदी. चालेल चालेल चालेल, मराठी बोला, हिंदी बोला, इंग्लिश बोला, तिन्ही भाषेमध्ये चालेल. काही ओके प्रॉब्लेम. ओके, डन डन डन, चालेल. ओके. सो सर्वप्रथम थँक्यू सो मच भोसले सर, आराम फाउंडेशन. अँड जस्ट आताच डॉक्टर किशोर निकम सरांनी जे काही प्रेझेंटेशन दिलं, जे काही व्हॅल्युएबल काही नोट्स आपल्याला सांगितलं की लिस्टिंग आणि स्टॉक्स वगैरे हे सगळे काय इम्पॉर्टंट आहे. थोडं फ्युचर बद्दल त्यांनी सांगितलं की इंडियामध्ये स्टॉक मार्केट आणि स्टॉक ट्रेडिंग हे किती इम्पॉर्टंट आहे आणि फ्युचरमध्ये सध्या जे यंग स्टार्स आहेत त्यांच्यासाठी ही जी इंडस्ट्री आहे ही इंडस्ट्री अर्निंग सोर्स साठी कशी इम्पॉर्टंट आहे, ह्या बऱ्याचशा गोष्टी सरांनी सांगितल्या. आणि त्याच्यासाठीच आज आपण इथे एकत्रित जमलेलो आहोत. कारण आपल्याला माहिती आहे की आता 2025 सुरू आहे आणि 2025 मध्ये आपण बघतोय की अनएम्प्लॉयमेंट ही खूप मोठी समस्या भारतासमोर, आपल्या देशासमोर उपस्थित राहिलेली आहे. आणि त्या अनएम्प्लॉयमेंट या समस्येसमोर एकच पर्याय जर आपल्याला दिसत असेल तर तो पर्याय आहे स्टॉक ट्रेडिंग. स्टॉक ट्रेडिंग का? तर जर तुम्ही हे स्किल, टेक्निकल फंडामेंटल जे स्किल आहे, हे स्किल जर आपण समजून घेतलं तर पैसे कमवण्यासाठी खूप सारे सोर्सेस आपण आता ते डिस्कस करणारच आहे. पण तुम्ही जर खूप कमी वेळेमध्ये, कमी वयामध्ये इंडिपेंडेंट जर आपल्याला व्हायचं आहे तर ही इंडस्ट्री तुम्हाला सपोर्ट करू शकते.
तर त्याच्यासाठीच आज आपण थोडं सविस्तर एक 30 मिनिट्स मध्ये आपण सेशन संपवणार आहे आणि 30 मिनिट्स तुमचे एकदम सिरियसली मला हवेत, कारण ह्या 30 मिनिट्स मध्ये आतापर्यंत जे तुम्ही ऐकलं नसेल, जे अनालिसिस तुम्ही केलं नसेल, त्या अनालिसिसवर, त्या पॉइंट वरती मला फोकस करायचा आहे. कारण इंडियामध्ये आपल्या ह्या स्टॉक ट्रेडिंग किंवा स्टॉक मार्केट किंवा शेअर मार्केट ह्याच्याबद्दल पॉझिटिव्ह व्ह्यूज आहेत की निगेटिव्ह, थोडं चॅट बॉक्समध्ये जर तुम्ही टाईप केलं तर मला थोडासा तुमचा आन्सर मिळेल. तुषार सरांनी सांगितलं की लेक्चर स्टार्ट्स इंडियन ट्रेडिंग, फॉरेस्ट ट्रेडिंग. सिद्धेश स्क्रीनवर काहीतरी चॅट बॉक्समध्ये तुमचा आन्सर मला हवाय. जे आपण इंडियामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण पाहिल्या तर आपण बघतोय की इंडियामध्ये ट्रेडिंगसाठी मोस्टली वातावरण जे आहे किंवा जे आपण डिस्कशन केलं जात आहे, मोस्टली निगेटिव्ह. येस येस, मोस्टली निगेटिव्ह डिस्कशन हे होत आहे. होतं इन द सेन्स त्याचे इम्पॅक्ट जे आहेत मोस्टली मार्केटवरती निगेटिव्ह आहेत. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की शेअर मार्केटमध्ये जायचं की नाही, शेअर मार्केटमध्ये रिस्क आहे, शेअर मार्केट लॉटरी आहे, गॅम्बलिंग होतं, शेअर मार्केट जुगार आहे. खूप सारे, आता परवाच आपण एक न्यूज बघितली की शेअर मार्केटमध्ये लॉस करून किंवा हे करून नाशिक मधली घटना आपल्या समोर आहे. बऱ्याचशा गोष्टी मला हे सांगायचं आहे की मग हे जे आपण विचार करतो आणि जगातला सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती आपण सगळेजण, किंवा आज कॉलेजला जातोय, कॉलेज नंतर आपण जॉब करणार आहे, जॉब नंतर वेगवेगळे कोण बिझनेस करेल, जॉब करेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर आहेत. म्हणजे पैसे कमवण्यासाठी आपण जी धडपड करतोय, त्या धडपडीमध्ये आपण बघतोय की जॉब, बिझनेस वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी करतोय, बरोबर ना? परंतु पैसे कमवण्यासाठीच आपली धडपड सुरू आहे. जस्ट मिनिट, मी तर पैसे कमवण्यासाठी आणि श्रीमंत होण्यासाठी आपण आपली धडपड सुरू आहे. परंतु मला हे सांगायचंय तुम्हाला की जगामधले सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती, टॉप रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट सर आहेत. आणि ही व्यक्ती फक्त आणि फक्त स्टॉक ट्रेडिंगमुळे, स्टॉक्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून, स्टॉकमध्ये ट्रेडिंग करून ती व्यक्ती श्रीमंत झाली आणि जगातली सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती बनली आहे. आता आपल्याला जर श्रीमंत व्हायचं है, हम सब लोग बोल रहे कि अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है. बट अमीर बनने के लिए जो वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट पर्सन, जगातला सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती स्टॉक ट्रेडिंगमुळे, स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून जर बनला असेल आणि आपण जर त्या इंडस्ट्रीला निगेटिव्ह दृष्टीने जर बघत असेल, तर फ्युचरमध्ये आपण कधीच श्रीमंत बनणार नाही. जर आपल्याला खरंच श्रीमंत बनायचं आहे, तर श्रीमंत लोक ज्या इंडस्ट्रीमुळे श्रीमंत झालेत, ज्याच्या जे करतायत ती गोष्ट आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आणि मग ती काय आहे, काय नाही, हे सगळं थोडं इन डिटेल्स मध्ये आपण आज बघणार आहोत 30 मिनिट्स मध्ये. तर आपण पुढे जाऊया. माझी ओळख करून देतो. माझं नाव नितीन कर्णे. डॉक्टर डी.वाय. पाटील कॉलेजमध्ये माझं हॉटेल मॅनेजमेंट डिग्री, ग्रॅज्युएशन माझं कम्प्लीट झालं 2008 मध्ये. संत तुकाराम नगर, इंदिरा कॉलेजच्या ऑपोजिटला तळे, ताथवड्यामध्ये. तर हे मला सांगायचं की त्याच्यानंतर जवळपास 15 वर्ष झाली ट्रेनिंग अँड ट्रेडिंग इंडस्ट्रीमध्येच माझा एक्सपिरियन्स आहे. मला खूप जास्त एक्सपिरियन्स आहे असं मी क्लेम नाही करणार, कारण अजून पण माझं एज्युकेशन चालू आहे. जापनीज एक लेडी आहे, 12 सेशन्स आहेत, $3,000 म्हणजे जवळपास 2.5 लाख रुपये फी मी भरली आहे. 6-7 सेशन्स झालेले आहेत. म्हणजे माझं अजून पण एज्युकेशन सुरू आहे. तर खूप छान आणि चांगल्या पद्धतीने ट्रेडिंगमध्ये ट्रेडिंगमध्ये आपण बघतोय. तर आता आजचा जो मेन टॉपिक आहे, व्हाय ट्रेडिंग इज अन एक्सलंट बिझनेस. म्हणजे ट्रेडिंग हा एक्सलंट बिझनेस का होऊ शकतो, किंवा ट्रेडिंगमध्ये एक्सलंट बिझनेस काय आहे हे आपण थोडंसं बघणार आहोत. पण त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आज आपण जी एज्युकेशन किंवा SY-TY ची जी मुलं आहेत, बीकॉम आपण करतोय, कॉलेज करण्याचं कारण काय, तर आपले काहीतरी ड्रीम्स आहेत आणि ड्रीम्स कम्प्लीट करण्यासाठी आपल्याला एक्स्ट्रा मनी पाहिजे. जॉब, बिझनेस मधून आपल्याला माहिती की पैसे तेवढे ड्रीम्स कम्प्लीट करण्याला जेवढे पैसे पाहिजेत तेवढे मिळत नाही. म्हणून आपण काय करतो, पैसे कमवण्यासाठी आपल्याकडे हे 3 सोर्सेस आहेत: जॉब, बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे आपल्याला पैसे कमवायचे तर जॉब, बिझनेस, इन्व्हेस्टमेंट हे 3 मार्ग आहेत आणि त्या 3 मार्गामधून आपण पैसे कमवतो.
ट्रेडिंग बद्दल आपल्याला माहिती की सगळ्यांनी आन्सर दिला की निगेटिव्ह इन्व्हायरमेंट इंडियामध्ये आहे. आपण थोडं ट्रेडिंगला साईडला ठेवू. ट्रेडिंग आपण 2 मिनिटं आपण नको विचार करायला. पण जर आपल्याला पैसे कमवायचे, घर चालवायचे, ड्रीम्स कंप्लीट करायचे, तर पैसे कमवण्यासाठी ट्रेडिंग सोडून आपल्याकडे किती सोर्सेस आहेत? जर आपण बघितलं तर 3 सोर्सेस तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतायत. एक तर आपण जॉब मधून पैसे कमवतो. एक तर बिझनेस आपण सुरू करतो. बिझनेसेस मधून आपल्याला पैसे मिळतात. आणि थर्ड थिंग जॉब आणि बिझनेस मधून जे पैसे आपण कमावतो, ते पैसे आपण कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करतो आणि तिथून पण आपल्याला पैसे मिळतात. आता जॉब, बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट हे जे ट्रॅडिशनल थॉट्स आलेत, पैसे कमवण्यासाठी किती मार्ग आहेत? हा प्रश्न जेव्हा मी खूप साऱ्या स्टुडंट्सला विचारतो, माझ्या स्टुडंट्सला विचारतो, तेव्हा ते लगेच पटकन सांगतात, की पहिला सोर्स जॉब आहे, दुसरा सोर्स बिझनेस आहे. जॉब आणि बिझनेस मधून आपण पैसे कमवतो. हे उत्तर तुमचं आहे का? नाही. हे उत्तर तुमच्या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या जनरेशन, तुमच्या अगोदरचं जे जनरेशन आहे, त्यांनी ते आन्सर दिलंय आणि तेच आन्सर तुम्ही देत आलात. तर थोडंसं रिॲलिटी आपण समजून घेऊ. सध्याची करंट सिच्युएशन आपण समजून घेऊया, की पैसे कमवण्याचं साधन जर जॉब आहे, तर जॉब म्हणजे नक्की काय? आणि हे जॉबचं आन्सर तुम्ही का दिलं? जॉबच का दिलं? तर हे तुमचं आन्सर नाहीये. हे तुमच्या प्रिव्हियस जनरेशनने तुमच्या डोक्यामध्ये टाकलेलं आन्सर आहे. 1960 ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला 1947 त्याच्यानंतर काय झालं इंडस्ट्रियल एरिया आपल्या इंडियामध्ये डेव्हलप होत होता आणि डेव्हलप होताना त्यांना एम्प्लॉय मिळत नव्हते. म्हणून त्या ओनर्सने मॅनेजर लोकांना रुलरमध्ये पाठवलं आणि लोकांना घेऊन या म्हणजे काम करण्यासाठी. तर ते आपल्या जनरेशनला आजोबांना वगैरे भेटले असतील आणि भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की तुमची 4-5 मुलं तर त्याच्यातल्या एखाद्या मुलाला तुम्ही जॉबला पाठवा. त्यांनी खूप साऱ्या फॅसिलिटीज दिल्या. पेन्शन मिळणार, रिटायर झाल्यावर पण पैसे मिळणार. तो एक्सपायर झाला तर त्याच्या मिसेसला पैसे मिळणार. म्हणजे फूड अँड अकोमोडेशन वगैरे सगळे अरेंजमेंट आम्ही करू. आणि मग आजोबांनी काय केलं, जो उनाड पोरगा होता त्याला सिटीमध्ये पाठवलं. ऍक्च्युअल 7-8 वर्ष त्याने तिकडे जॉब केला आणि तो जेव्हा गावात परत आला, तेव्हा त्याची डेव्हलपमेंट झाली होती. त्याचे चांगले कपडे, त्याची लिव्हिंग स्टाईल, त्याची मुलं जी येते ती स्टँडर्ड लँग्वेजमध्ये बोलत होती. तर त्याच्या गावातल्या भावाला वाटलं, की यार माझी डेव्हलपमेंट तर झाली नाही. मी तर हार्डवर्क करत होतो. मग त्याने विचारलं, की "दादा हे कसं काय डेव्हलपमेंट?" तर त्याने सांगितलं, की "माझं जर अजून चांगलं शिक्षण झालं असतं, तर मला अजून चांगली नोकरी मिळाली असती." तर त्या गावातल्या भावाच्या डोक्यात आलं आणि म्हणून त्याने काय केलं, त्याच्या मुलाला उचललं आणि शाळेत टाकलं. त्याच्यावर संस्कार काय झाले, की जर आपण शाळेत गेलो, तर आपल्याला चांगली डेव्हलपमेंट, चांगली नोकरी मिळणार आणि आपल्या मुलाची प्रगती होईल. 1970चा हा थॉट होता. आणि 1970 मध्ये जो थॉट डोक्यात आला, की स्कूलमध्ये गेलो आपण, की आपल्याला नोकरी मिळणार किंवा आपली लाईफ सेट होईल. 1970 मध्ये जो आलेला थॉट आहे, तोच थॉट 1980 मध्ये कंटिन्यू झाला. 90 मध्ये 2000, 2010, 2020, 2000 आता 25 सुरू आहे. तुम्हाला माहिती असेल, की मुंबईमध्ये पोलीस भरती होती. जवळपास 50-52 हजार पोस्ट होत्या आणि त्याच्यासाठी 14 लाख मुलांनी ॲप्लिकेशन केलं होतं. मला सीरियस गोष्ट तुमच्या समोर मांडायची आहे. बराचसा कॉलेजचा क्राउड, कॉलेजची मुलं आता हा सेशन ऐकतायत. मला तुमच्या समोर ही सीरियस बाब ठेवायची आहे, की 50,000 पोस्टसाठी 14 लाख मुलं जर अर्ज करतायत आणि त्याच्यातली 6 मुलं चेंगराचेंगरीमध्ये जर एक्सपायर होतायत, तर परिस्थिती आत्ताची समजून घ्या. तुम्ही जे हे उत्तर दिलंय ना जॉब आणि बिझनेस, पैसे कमवण्यासाठी फक्त जॉब आणि बिझनेसच मार्ग आहे. तर असं नाहीये. जॉब, बिझनेस आपल्याला कॉलेज बंद नाही करायचंय. कॉलेज मस्ट आहे, व्हेरी, व्हेरी इम्पोर्टंट आहे. पण पैसे कमवण्याचं साधन फक्त जॉब नाहीये. बरं जिथे आपण जातोय, शिकतोय, आपल्या डोक्यामध्ये काय टाकले आपल्या प्रिव्हियस जनरेशनने? कष्ट हेच भांडवल. हार्डवर्क करा, कष्ट करा आणि कष्ट करूनच आपल्याला श्रीमंत होता येते. मला हे सांगायचंय तुम्हाला 2000 साली आपण त्या शेअर मार्केटला जुगार, लॉटरी, सट्टा, गॅम्बलिंग, शेअर मार्केट जी लोकं करतायत, जी मुलं करतायत ती रस्त्यावर येतायत, कर्जबाजारी होतायत. ह्या डेफिनिशन्स आपण ऐकतोय. परंतु मला सांगा 2000 साली मला जस्ट शेअर करायचं आहे. 2000 साली आयशर मोटर्सचा एक स्टॉक आलेला. आयशर मोटर्स. ऐकून असाल तुम्ही, तुम्हाला माहिती नसेल तर रॉयल एनफील्ड, बुलेट तर बाईक सगळ्यांना माहिती आहे. बुलेटची मदर कंपनी आहे आयशर मोटर्स. ₹1 स्टॉक होता. ₹1 तो स्टॉक लॉन्च झालेला आणि त्याच वेळेस बुलेटची किंमत होती ₹1,00,000 2000 साली. पण आपल्या लोकांनी काय केलं? शेअर मार्केटला नावं ठेवली.
शेअर मार्केटला निगेटिव्ह दृष्टीने बघितलं आणि 1 लाख रुपयाची बुलेट घेतली, पण 1 रुपयाला जो स्टॉक मिळत होता तो काही घेतला नाही. मला सांगायला हे होत आहे की 2025 आहे. आता तुम्ही फक्त गुगलला विचारा, आयशर मोटर स्टॉक करंट प्राइस 5,000 रुपये एका स्टॉकची प्राइस आहे. जर तुम्ही बुलेट न घेता जर तुम्ही बुलेटचा स्टॉक घेतला असता तर आज 1 लाख रुपये किमतीची जी बुलेट होती त्याची आजची किंमत होती 50 करोड रुपये. डिसिजन आपल्याकडे होता, ठीक आहे. तुम्ही त्यावेळेस नव्हते, ठीक आहे. आपल्या पॅरेंट्सला हे माहिती नव्हतं, ते ठीक आहे. पण आज तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे की स्टॉक्स मध्ये फक्त इन्व्हेस्टमेंट करून जर 1 लाख रुपयाचे 50 कोटी झाले असते तर आज मला सांगा तुम्हाला वेगवेगळ्या कंपनीच्या गेटवरती जाऊन इंटरव्ह्यू द्यायची गरज पडली असती का? तर परिस्थिती समजून घ्या. 1960 ची परिस्थिती वेगळी होती, 2025 ची परिस्थिती वेगळी आहे. मला प्राऊडली तुम्हाला सांगायचं आहे, पूर्ण वर्ल्ड मध्ये इंडिया इज अ नंबर 1 कंट्री, 1 नंबरची कंट्री होणार आहे, ज्या कंट्रीमध्ये स्टॉक्स मध्ये जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केलं ना आज जरी 2025 ला, तर ट्रिमेंडस असे रिझल्ट नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स मध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. पण नक्की काय करायचं आहे, कसं काय इंडस्ट्री आहे, हे कसं शक्य आहे, कोणता स्टॉक घ्यायचा, कधी घ्यायचा, याच्यासाठी थोडंसं टेक्निकल अनालिसिस करणं गरजेचं आहे. जॉब म्हणजे काय मला सांगा? सेल युअर टॅलेंट फॉर द कंपनी. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या कंपनीमध्ये जॉब करतो तेव्हा काय करतो, आपल्याकडे जे असणारं 100% टॅलेंट आहे ते टॅलेंट 1% किंवा 2%, 5%, 10% मध्ये आपण त्या कंपनीला विकतो. तुम्हाला सांगायचंय मला, जर तुम्हाला ₹1,00,000 सॅलरी मिळाली तर तुम्हाला त्या 1 लाख रुपयासाठी किमान 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपये त्या कंपनीला कमवून द्यावे लागतील, तेव्हा तुम्हाला 50,000 किंवा 1 लाख रुपये मिळतील. पण जगामधली एकमेव अशी इंडस्ट्री आहे ट्रेडिंग, की जिथे तुम्हाला तुमच्या टॅलेंटचा 100% रिटर्न्स तुम्हाला मिळणार आहे. जॉबमध्ये आपण आपलं टॅलेंट कंपनीला विकतो, पण ट्रेडिंगमध्ये तुमचं टॅलेंट 100% युटिलाइज तुम्ही करू शकता. बरं, जॉबमध्ये काय आहे? जॉबमध्ये मला हे सांगायचंय तुम्हाला, की डिपेंडन्सी आहे. डिपेंडन्सी आहे. 97% जरी तुम्हाला पडले, तर 97.5% ज्याला मिळाले त्याचं सिलेक्शन होतं आणि 97% ज्याला मिळालं त्याचं होत नाही. मग तो काही टॅलेंट नाहीये का? 97% रात्रंदिवस मेहनत करून त्याने अभ्यास केलाय, 97% त्याला मिळाले. मग त्याची काय मिस्टेक आहे? तर आपण फक्त फोकस जॉबवर केलाय आणि त्याच्यामुळे आपण बाकी गोष्टींकडे लक्ष नाही दिलंय. एमआरएफ तुम्हाला माहिती आहे, टायरची कंपनी आहे. तुम्ही कॉलेजला जाताना टायर ट्यूब चेंज केले असतील, टायरवाल्याबरोबर वाद केला असेल, भांडण केलं असेल, की मला ओरिजिनल एमआरएफचाच पाहिजे. पण एमआरएफच्या स्टॉकचा कधी विचार केला का? एमआरएफच्या स्टॉकचा कधी आपण विचार केला का? की एमआरएफचा स्टॉक किती आहे? 2000 साली ₹200 असणारा स्टॉक आज त्याची किंमत जवळपास ₹1.5 लाख पर्यंत पोहोचली. म्हणजे जर ₹20,000 जर इन्व्हेस्ट केले असते, तर आज ₹1.5 करोड तुम्हाला मिळाले असते. जॉब करायची गरज नव्हती. तर हा थोडासा सीरियस पॉइंट आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता मी जॉब बद्दल एवढं बोलतोय, तर बरेचसे स्टुडंट म्हणतील, "सर आम्ही जॉब करणारच नाही, आम्ही बिझनेस करणार आहे." करा बिझनेस, नो प्रॉब्लेम. पण बिझनेसची परिस्थिती काय? आज आपण बघतोय बिझनेस एखाद्याने चहाचा स्टॉल जरी सुरू केला, तरी त्याला असं वाटतं की मी अंबानी झालो. बिझनेस आणि बिझनेसमॅन मध्ये फरक आहे. व्हॉट इज बिझनेस अँड व्हॉट इज बिझनेसमॅन? मला सांगा, जो बिझनेस तुमच्यामुळे चालतो तो बिझनेस आहे आणि बिझनेसमॅन म्हणजे काय? तुमच्या शिवाय जे बिझनेस चालतात त्याला बिझनेसमॅन म्हणतात. पण आपल्यामध्ये अजून ते तयार झालेलंच नाही. आता कुठेतरी महाराष्ट्रामध्ये बिझनेस बद्दल थोडं अट्रॅक्शन वाढलंय. कारण का तर काही म्हणजे ती प्रोसेस सुरू झाली की चला एक महाराष्ट्राची मुलं सुद्धा बिझनेस सुरू करतात. नाहीतर 10, 15, 20 वर्षापूर्वी तर फक्त जॉब, जॉब, जॉबच डोक्यामध्ये होतं. जर बिझनेस सुरू करायचा आहे, तर वेगवेगळे बिझनेसेस तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतायत. हॉटेल सुरू करू शकतो, मोबाईल शॉपिंग, हार्डवेअर वगैरे खूप सारे वेगवेगळे बिझनेसेस आहेत. पण बिझनेस करायचं म्हणजे काय पाहिजे? कॅपिटल पाहिजे, प्राईम लोकेशन पाहिजे, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सपिरियन्स, एरिया लिमिटेशन आहे. म्हणजे तुम्ही 50 लाख जरी इन्व्हेस्ट केले, तर पुण्यातला पब्लिक जे आहे ते पुण्यातलाच येणार आहे. मुंबईचा पब्लिक थोडी रोज तुमच्याकडे येणार आहे. म्हणजे एरिया लिमिटेशन आहे. टाइम बॉन्डिंग आहे. सकाळी चहाचा जर स्टॉल तुम्ही सुरू करताय, सकाळी 6 ते रात्री 11 पर्यंत तुम्हाला थांबायला लागेल. ऑपरेटिंग कॉस्ट आहे, स्किल आहे. म्हणजे एवढं सगळं करून 50 लाख इन्व्हेस्ट करून पण बिझनेस चालेल असं नाही ना. कारण का
कारण का तर तुम्हाला त्याचं स्किल पण माहिती पाहिजे. जर चहाचं दुकान सुरू करताय, तुम्ही हॉटेल सुरू करताय, तर चहा किती उकळवायला पाहिजे, चहापत्ती किती, साखर किती, दूध किती, हे जर माहिती, तर 50 लाख 10 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करून नाही चालणार आहे. बरं मी म्हणतो हे सगळं झालं, कॅपिटल, एक नंबर, प्राईम लोकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळं ओके केलंय. मी म्हणतो आपल्या प्राईम मिनिस्टर साहेबांना आपण ओपनिंग करायला बोलवलं. बिझनेस चालेल याची शुअरिटी आहे का? गॅरंटी आहे का? उद्या आणि जर मी म्हणतो चुकून जरी बिझनेस चालला, तरी 2 महिन्यानंतर तुमच्या राईट साईडला जर तुमचा चहाचं दुकान असेल, तर इकडे प्रेमाचा चहा चालू होईल, इकडे खोमणे गुळाचा चहा चालू होईल. म्हणजे कॉम्पिटिशन पण आहे धंद्यामध्ये, बिझनेसमध्ये कॉम्पिटिशन्स आहेत. मला हे सांगायला अतिशय प्राउड फील होतोय. गेली 8 वर्षे झाले मी ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आहे. म्हणजे मी एक हार्डकोर ट्रेडर आहे. माझी इन्स्टिट्यूट जरी आता मी 3 वर्षापूर्वी सुरू केली असेल, त्याच्या अगोदर मी हार्डकोर ट्रेडर आहे. मी 3-3 महिने सूर्य नाही पाहिलाय. मी 3-3 महिने घरात बसून, कारण मी हार्डकोर ट्रेडर आहे. मला माहिती आहे ट्रेडिंग करून काय. जेव्हा तुम्ही माझं प्रोफाईल चेक करा, 3.5 महिन्याच्या प्रॉफिटमध्ये मी BMW X3 घेतली आहे. 4.5 महिन्याच्या प्रॉफिटमध्ये मी बाणेर ज्युपिटर हॉस्पिटलच्या समोर कॅशमध्ये फ्लॅट घेतलाय 2 BHK, 65 लाख. माझे 3 प्री प्रायमरी स्कूल्स आहेत. एक प्रायमरी स्कूल आहे. चंद्राई मिल्क दुधाचा ब्रँड मी डेव्हलप केलाय कोविडमध्ये. इव्हेंट कंपनी आहे. भुगावला त्याचं गोडाऊन आहे. त्याच्यानंतर सिंहगड रोडवरती चकोत आणि पार्ले अॅग्रोची डीलरशिप आहे माझ्याकडे. 4 बिझनेसेस मी रन करतोय. आणि हे सगळं मला शक्य का झालं? तर फक्त ट्रेडिंगमुळे शक्य झालंय. मी काही माझं एज खूप जास्त आहे असं नाही सांगत आहे. पण 3-3, 4-4 महिने मला इंडिपेंडेंट आहे ना मी. माझं हॉटेल मॅनेजमेंट झालंय. माझ्या मित्राने हॉटेल सुरू केलं 27 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करून. त्याने मला बोलवलं की नितीन ये बघायला, मी खूप छान हॉटेल सुरू केलंय. मी हॉटेलला जेव्हा बघायला गेलो, तेव्हा मला पण चांगलं वाटलं की यार आपण बिझनेस बद्दल निगेटिव्ह विचार करत होतो, पण चांगली पण गोष्ट आहे, चांगल्या पण पैसे कमवता येऊ शकतात. एवढं आमचं बोलणं सुरू, तेवढ्यात किचन मधून जोरात आवाज आला. असिस्टंट शेफ आणि शेफचं काहीतरी वाद झाला, भांडण झालं आणि मेन शेफ निघून चाललेला. माझा मित्र त्याला कन्व्हिन्स करतोय की काय झालं. तो म्हटला की असिस्टंट शेफ को पता ही नहीं है मेरे से कैसे बात कर रहा है, बड़े आवाज में बात कर रहा है, उसको तमीज नहीं है, हेड शेफ के साथ कैसे बात किया जाता है, मुझे यहाँ ये हॉटेल में जॉब ही नहीं करना है. एकदम अग्रेसिव्ह होऊन तो निघून चाललेला. तो रिक्वेस्ट करतोय माझा मित्र, बाबा नको जाऊ, मी त्याला काढून टाकतो, तुझी सॅलरी वाढवतो. तो ऐकायला तयार नाही. त्याने शेवटी हात जोडले. तो म्हणतो भाई तेरा मैं सॅलरी बढ़ाता हूं, बट तू मत जा. मी टेन्शन मध्ये आलो. मी म्हणलं मालक कोण आहे नक्की? ज्याला 27,000 पगार दिलाय तो मालक आहे, का ज्याने 27 लाख रुपये इन्व्हेस्ट केले तो मालक आहे? बिझनेसची परिस्थिती समजून घ्या, काय परिस्थिती आहे. आज मी धायरीमध्ये राहतो. माझा मित्र आहे पोकळे म्हणून. त्याचं जे शॉप आहे ना, त्या शॉपचं एका वर्षात 4 वेळा ओपनिंग केलं त्याने. 2-3 महिने बिझनेस सुरू झाला, नाही चालला, बंद केला, दुसरा चालू केलाय. काय चाललंय मला सांगा. बघा, जर जर थोडा विचार करा की हे डिपेंडन्सी वाला काम आहे. एकतर वर तुम्हाला डिपेंड राहायला लागेल, नाहीतर मग तुम्ही 50 लाख रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट करून गिरायकाची वाट बघत बसायला लागेल तुम्हाला. मला हे सांगायचंय, हे करायचं नाही असं नाही. करा तुम्ही. पण स्टॉक मार्केट येणाऱ्या जनरेशनसाठी, येणाऱ्या काही काळांमध्ये टॉप लेव्हलची इंडस्ट्री असणार आहे. कारण आपल्या जन्माच्या अगोदरपासून इंडस्ट्री आहे आणि आपल्या गेल्यानंतर पण इंडस्ट्री टिकून राहणार आहे. जर खरंच तुम्हाला श्रीमंत व्हायचंय, खरंच तुम्हाला पैसे कमवायचे आहेत, जे तुम्ही इन्स्टा, फेसबुकला रील्स बघताय, लक्झरियस लाईफस्टाईल बघताय, गाड्या, मोठ्या-मोठ्या ब्रँडची नावं ऐकताय, मोठे-मोठे ब्रँड्स बघताय, तर ते ब्रँड्स नुसते बघण्यासाठी नाहीयेत, तर ते स्वतः वापरण्यासाठी आहेत. आणि ते ड्रीम्स, ती स्वप्न जर तुम्हाला खरंच पूर्ण करायची असतील, तर मी तुम्हाला सांगतो, स्टॉक ट्रेडिंग शिवाय पर्याय नाही. कारण का, तर त्याच इंडस्ट्रीमधून वॉरेन बफेट घ्या, राकेश झुनझुनवाला उदाहरण आपल्या समोर आहे. 5,000 रुपये मित्राकडनं उसने पैसे घेऊन ज्यांनी शेअर मार्केटमध्ये सुरुवात केली, आज त्या व्यक्तीची 45,000 करोड नेटवर्थ बनवू शकते. विचार करा ना तुम्ही. आपल्याला 45,000 करोड नको आहेत, 45 कोटी पण नको. आज मी जर तुम्हाला सगळ्यांना विचारलं लाईफ सेट करायला किती पैसे लागतील, तर तुम्ही सांगाल 50 लाखाची गाडी, 50 लाखाचं घर, 50 लाख बँक बॅलन्स, 50 लाख वर्ल्ड टूर साठी आणि अजून 50 लाख शिल्लक. अरे 3, 3.5, 4 कोटीमध्ये लाईफ सेट करतात लोक. आणि इथे एक व्यक्ती येतो 5,000 उसने घेऊन, ज्याच्याकडे पैसे नव्हते, आणि तो व्यक्ती साधारण 30 वर्षामध्ये 45,000 करोड कमवतो. थोडा आपण सिरियस होणं गरजेचं आहे ना.
आपण ज्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय, बरेचसे लोक काय करतात, नाही सर आम्हाला करोड रुपये कमवायचे. अरे तू ज्या कंपनीत काम करतोय त्या कंपनीचा टर्नओव्हर 1 करोड आहे आणि तू स्वप्न बघतोय की मला 1 करोड कमवायचं आहे. हाऊ इज इट पॉसिबल? हे पॉसिबल नाहीये. तुम्ही ज्या प्लॅटफॉर्मवर काम करताय ना, ज्या कंपनीत काम करताय त्या कंपनीचाच टर्नओव्हर 1 करोड आहे आणि तुम्ही 1 करोडची स्वप्न बघत असाल तर कधीच पूर्ण नाही होणार. मला हे सांगायचंय तुम्हाला, की तुम्ही जेवढे पैसे म्हणताय ना, आज इकडे 100 करोडचा, 100 लाख करोडचा, 100 लाख करोडचा टर्नओव्हर आहे स्टॉक मार्केटचा आणि आपल्याला किती पाहिजे? बरं हा डेलीचा महिन्याचा टर्नओव्हर आहे आणि आपल्याला किती रुपये पाहिजे? 4 करोड रुपये. तर त्याच्यासाठी इंडस्ट्री खूप मोठी आहे. पण त्याच्यासाठी काय, की किती बरेचसे स्टुडंट्स काय म्हणतात, की सर ट्रेडिंगमध्ये रिस्क आहे. माझ्या दृष्टीने ट्रेडिंगमध्ये अजिबात रिस्क नाही. का रिस्क नाहीये? मला सांगा, तुम्ही कॉलेजला जाताना चालत जाता का? बाईक वापरत असाल ना? मग बाईक चालवून ऍक्सिडेंट झालाय आणि लोक मेलेत. ऐकलं नाही का आपण? 100% ऐकलंय. पण तरी पण आपण बाईक बिनधास्त चालवतो. का चालवतो? तर जेव्हा पहिल्यांदा ऍक्सिडेंट झाला आणि आपण ते ऐकलं, तेव्हा आपल्याला कळालं, की अरे यार मी पण बाईक चालवतोय, कसं काय होणार? मी माझा ऍक्सिडेंट झाला तर थोडी भीती वाटलेली. पण तेव्हा आपण अनालिसिस केलं. काय अनालिसिस केलं? की त्याचा का ऍक्सिडेंट झाला? तर आपल्याला कळालं अरे त्याने 80च्या स्पीडनं बाईक चालवलेली आणि 80च्या स्पीडनं बाईक चालवल्यामुळे त्याचा ऍक्सिडेंट झाला आणि म्हणून तो एक्सपायर झाला. मी अजिबात आहे ना 80च्या स्पीडनं बाईक नाही चालवणार. मी 50-60च्या स्पीडनं बाईक चालवणार. हे तुम्ही ब्रेनला तेव्हाच कमांड दिली आणि म्हणून आता बाईक चालवताना 1% पण आपल्याला भीती नाही वाटत. पण जेव्हा तुम्ही 60 वरनं 70, 75, 80 पर्यंत पोहोचता, धडधड वाढते. भीती वाटायला सुरुवात होते आणि तो इन्सिडन्स आठवतो. पण 60च्या स्पीडनं तुम्हाला आठवतो का? अजिबात नाही आठवत. मग 60च्या स्पीडवरनं 80च्या स्पीडला जेव्हा आपण जातो तेव्हा रिस्क घेतो आपण. 60च्या स्पीडला रिस्क नसते. मग होतं काय? लोकांना ह्या शेअर मार्केट म्हणजे काय वाटतं? एका रात्रीत श्रीमंत होतो. अजिबात नाही होत आहे. अजिबात नाही होत आहे. मी 8 वर्ष दिलेत. एखादा व्यक्ती डॉक्टर बनायला जेवढा खर्च होतो ना, त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च मी ट्रेडर बनायला केलाय. पण लोकांना शेअर मार्केटमध्ये लॉस झाला, की त्यांना वाटतं माझे पैसे बुडाले, माझे पैसे गेले. अरे 11वी 12वी 4 वर्ष डिग्री, 2 वर्ष पोस्ट ग्रॅज्युएशन, 8 वर्ष तिकडे तुम्ही शिकायला वेळ देता. तिकडे वर्षाला लाख रुपये खर्च करता. म्हणजे तिकडे 8 लाख रुपये आणि 8 वर्ष जेव्हा तुम्ही देता, तेव्हा त्याला तुम्ही खर्च म्हणता. आणि शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही 1 महिन्याचा कोर्स केला आणि तिकडे 10,000 रुपये तुमचे गेले, बुडले. काय म्हणतो आपण? बुडले, गेले, लॉस झाला. मला सांगा, ती पण एज्युकेशन फी नाही होऊ शकत का? तो पण खर्च नाही होऊ शकत का? मग व्ह्यू जो आहे ना आपला इंडियन लोकांचा जो व्ह्यू आहे ना, तो व्ह्यू चुकीचा आहे. आपल्याला त्याला एज्युकेशन फीचं नाव द्यावं लागेल. ती एज्युकेशन फी आहे. तो लॉस नाहीये. कारण त्या लॉस मधून तुम्ही शिकलेला आहात, की बाबा हा कॉल घेतला मी, ह्या बायचा ट्रेड घेतला म्हणून माझा लॉस झालाय. ही गोष्ट तुम्हाला शिकावी लागेल आणि ही गोष्ट जर तुम्ही शिकला, तरच तुम्ही ह्या इंडस्ट्रीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या 5 जनरेशनमध्ये, प्रिव्हियस 5 जनरेशनमध्ये जेवढे पैसे कमवले नसतील ना, तेवढे पैसे तुम्ही एकटे कमवू शकता. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला हे शेअर मार्केट शिकणं गरजेचं आहे. नॉलेज घेणं गरजेचं आहे. आपण पुढे जाऊ थोडंसं. तर मी ते बाईकचं उदाहरण तुम्हाला देत होतो. तर रिस्क जी असते, ती रिस्क नसते. तर ती आपण घेतो आणि म्हणून आपल्या हातात आहे. शेअर मार्केटमध्ये किती इन्व्हेस्ट करायचे, त्याचे हे किती करायचं, 10,000 रुपये इन्व्हेस्ट केले, तर 1,000 रुपये इन्व्हेस्ट करून जे प्रॉफिट घेतोय, तर मग 1,000च इन्व्हेस्ट करायचे का सगळेच्या सगळे इन्व्हेस्ट करायचे? ते आपल्यावर डिपेंड आहे. त्याच्यामुळे काय, की स्टॉक मार्केटमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी इम्पोर्टंट आहेत, एनालिसिस करणं. तिसरा मार्ग इन्व्हेस्टमेंट आहे. आता इन्व्हेस्टमेंट कुठं करतायत लोक? एफ-डी करतायत नॅशनलाइज बँकेत, गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात, रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात. हे सगळं. पण ऍक्च्युअल जर आपण बघितलं तर इन्फ्लेशन रेट जो आहे, इन्फ्लेशन रेट जो आहे 6 to 7% हा इन्फ्लेशन रेट आहे. आणि इन्फ्लेशन रेट जर आपण बघितलं तर इन्व्हेस्टमेंट जिथं आपण करतोय त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा जास्त इन्फ्लेशन असल्यामुळे आपली तिथली जी इन्व्हेस्टमेंट आहे, तिथली इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला बेनिफिट देणारी नसते.
आता हेच मला सांगायचं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. आता आपण थोडंसं टॉपिक घेऊया ट्रेडिंगचा. मग जर आपल्याला ट्रेडिंग करायचं आहे तर इंडियामध्ये कोणते कोणते प्लॅटफॉर्म्स आहेत हे थोडंसं आपण समजून घेऊ. ऑनलाईन जर आपल्याला शिकायचं आहे, ट्रेडिंग समजून घ्यायचं आहे, तर ट्रेडिंग करण्यासाठी 3 प्लॅटफॉर्म्स आहेत अवेलेबल. म्हणजे स्टॉक मार्केटमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता, क्रिप्टो करन्सीमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता आणि फॉरेक्स मार्केट म्हणजे करन्सी मार्केटमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. आता याच्याबद्दल थोडी डिटेल्समध्ये आपण थोडी माहिती घेऊया की स्टॉक मार्केट म्हणजे काय. तर स्टॉक्स म्हणजे वेगवेगळ्या कंपनीज ज्या असतात त्या कंपनीजमध्ये त्या कंपनी स्वतःचा स्टॉक लॉन्च करतात आणि तो स्टॉक मध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो. मग त्याची प्रोसेस काय आहे? तर वेगवेगळी कंपनी स्वतःचा आयपीओ म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहिला आयपीओ लॉन्च करते. आयपीओ नंतर मग स्टॉक्स येतो. मग याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, जसं निकम सरांनी सांगितलं, की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी आणि बीएसई असे 2 मोठे प्लॅटफॉर्म आहेत आणि त्या 2 मोठ्या प्लॅटफॉर्म वरती ब्रोकर जे आहेत ते ब्रोकर लिस्ट होतात आणि त्या ब्रोकरकडे आपण आपलं डीमॅट अकाउंट ओपन करतो आणि त्या डीमॅट अकाउंट थ्रू मग आपण स्टॉक्स बाय सेल करतो. ही प्रोसेस आहे याची. आता स्टॉक्स म्हणजे काय किंवा एखादी कंपनी आयपीओ का लॉन्च करते किंवा स्वतःचा स्टॉक का लॉन्च करते, तर हे आपल्याला पहिलं समजून घेणं गरजेचं आहे. तर एखाद्या कंपनीला कॅपिटल म्हणजे भांडवल जे आपण म्हणतो ते कमी असेल आणि ते जर वाढवायचं आहे, तर मग कंपनी काय करते? स्वतःचा आयपीओ लॉन्च करते आणि आयपीओ थ्रू काय होतं? 100 आउट ऑफ 51% स्टॉक्स जी आहे ती कंपनी ओनर स्वतःकडे ठेवतो आणि 49% स्टॉक्स पब्लिकमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात. जसं ती कंपनी ग्रोथ करेल, ती कंपनी नवीन-नवीन प्रॉडक्ट लॉन्च करेल, नवीन-नवीन अ, 1 मिनिट हां. नवीन-नवीन प्रॉडक्ट लॉन्च करेल. ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होतात, मग त्याच्यामध्ये काय होतं, की कंपनीला क्लायंट्स कडून जे डीमॅट अकाउंट थ्रू आपण स्टॉक्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो, त्याच्यामध्ये काय होतं कंपनीला कॅपिटल मिळतं आणि त्या कॅपिटलमुळे कंपनी काय करते, त्या कंपनीची डेव्हलपमेंट, नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करणं, बिझनेस एक्सप्लोर करणं, एक्सपांड करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी कंपनी करते. त्याच्यामुळे होतं काय? त्याच्यामुळे त्या कंपनीला कॅपिटल मिळाल्यामुळे कंपनी 2x 3x त्याची डेव्हलपमेंट करते आणि जशी त्या कंपनीची डेव्हलपमेंट होईल तसं त्या स्टॉकची किंमत वाढते कारण डिमांड वाढते, सप्लाय कमी होतो आणि त्याच्यामुळे त्या स्टॉकची किंमत वाढत जाते आणि परिणामी आपण बघितलं की ₹1 स्टॉक आयशर मोटर्स 5 ऍक्च्युअल तो 35,000 झालेला 2 वेळा स्प्लिट झाला म्हणून आता तो ₹5,000 वरती आहे. म्हणजे असे आपल्याला स्टॉक्स मिळतात. आता क्रिप्टो म्हणजे काय? खूप साऱ्या लोकांना यंग स्टार्सला त्या क्रिप्टोची क्रेज आहे. बऱ्याचशा लोकांना क्रिप्टो पूर्णपणे माहिती आहे. क्रिप्टो म्हणजे बिटकॉइन एवढंच माहिती आहे. मग बिटकॉइन म्हणजे काय? किंवा क्रिप्टो म्हणजे काय? तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे क्रिप्टो म्हणजे डिजिटल करन्सी. डिजिटल करन्सी म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण म्हणू की 2009 मध्ये सतोशी नाकामोतो, आता तो सतोशी नाकामोतो कोण पर्सन आहे, ऑर्गनायझेशन आहे की कंपनी आहे अजून काही कळालेलं नाहीये. पण त्या व्यक्ती किंवा त्या ऑर्गनायझेशनने 2006 ला एक टेक्नॉलॉजी बनवली. त्या टेक्नॉलॉजीचं नाव आहे ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन नावाची टेक्नॉलॉजी आहे. त्याच्यामध्ये 2 टाइप्स येतात त्या ब्लॉकचेन मध्ये. एक पीओएस असते आणि एक पीओडब्ल्यू आहे. पीओएस म्हणजे प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओडब्ल्यू म्हणजे प्रूफ ऑफ वर्क. म्हणजे काही ज्या ब्लॉकचेन्स आहेत, ह्या ब्लॉकचेन्स म्हणजे ती टेक्नॉलॉजी आहे. आता तेवढा आपल्याकडे वेळ नाहीये, की इन डिटेल्समध्ये आपण जाऊया. तर एवढंच मी तुम्हाला सांगतो, की ब्लॉकचेन एक सेफ आणि सिक्युर्ड टेक्नॉलॉजी आहे. ज्या टेक्नॉलॉजी थ्रू आपण जे ट्रान्झॅक्शन करतो, ते ट्रान्झॅक्शन्स सेफ आणि सिक्युअर्ड राहतात. आणि त्याच टेक्नॉलॉजीवर बिटकॉइन नावाचा कॉइन सुरू झाला. आता त्याचा विचार काय होता? विचार हाच होता, की जगामध्ये एवढ्या कंट्रीज आहेत, तर त्या कंट्रीजमध्ये करन्सी वेगवेगळ्या आहेत. मग मी जर अशी एखादी करन्सी डेव्हलप केली, जी करन्सी पूर्ण वर्ल्डमध्ये कॉमन असेल, विचार चांगला आहे की नाही? आणि त्याच विचाराला हे करून त्याने बिटकॉइन नावाची करन्सी लॉन्च केली. तेव्हा तो ₹6 ला होता. आता एका बिटकॉइनची किंमत जवळपास $1,00,000 म्हणजे जवळपास 90 लाख किंमत त्या एका कॉइनची झाली आहे.
पण झालं काय, एवढी ग्रोथ झाल्यामुळे खूप साऱ्या लोकांनी त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रॉड पण झाले. काही लोकांनी स्वतःच्या नावाचे कॉइन्स आणले. ते म्हणाले की ह्या नेक्स्ट बिटकॉइन आहे. असं सांगून फेक टेक्नॉलॉजी किंवा हे सगळं करून लोकांनी खूप साऱ्या लोकांना फसवलेलं आहे. बघा, खूप जास्त ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ असल्यामुळे खूप साऱ्या लोकांनी फसवणूक सुद्धा केलेली आहे. तर तुम्ही सगळे कॉलेज स्टुडंट आहात, तर मला हा तुम्हाला सल्ला द्यायचा आहे आज, की तुमचा आणि तुमच्या फॅमिलीचा पैसा तुमच्याकडे स्वतःकडे जेवढा सेफ आहे ना, तेवढा जगात दुसऱ्या कोणाकडे नाही. त्याच्यामुळे कुणी जर तुम्हाला सांगितलं, की इथे तुम्ही जर इन्व्हेस्टमेंट केलं, तर इकडे तुम्हाला मंथली 10% मिळतील, 5% मिळतील, तर अजिबात म्हणजे 1% सुद्धा विश्वास ठेवू नका. अजिबात विश्वास ठेवू नका. स्वतः समजून घ्या, स्वतः त्याचा एनालिसिस करा, स्वतः त्याचा स्टडी करा. डेफिनेटली तुम्हाला त्या गोष्टीची माहिती पुरेपूर मिळू शकते. तर क्रिप्टोमध्ये काय करा, कॉइन मार्केट कॅप नावाची वेबसाईट आहे. हरी सर, जर तुम्ही लाईव्ह असाल तर चॅट बॉक्समध्ये हे हे सगळे इन्फॉर्मेशन द्या, जेणेकरून स्टुडंट्स त्याचा स्टडी करतील. तर कॉइन मार्केट कॅप, सीएमसी आपण त्याला म्हणतो. त्या सीएमसीच्या वेबसाईटवर तुम्ही गेलात, तर टॉपचे जे 10 कॉइन्स आहेत, त्या 10 कॉइन्समध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे. इन्व्हेस्टमेंट किती करायची? जो तुमचा इन्कम असेल, म्हणजे फॅमिलीचा, समजा ₹1,00,000 जर सॅलरी घरात येत असेल आणि तुमचा खर्च जर 80,000 असेल, तर तो 80,000 वजा करून राहिलेली जी इन्व्हेस्टमेंट आहे, म्हणजे 20,000, त्याच्या 10% इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला क्रिप्टोमध्ये करायची आहे. करायलाच पाहिजे का? माझं असं म्हणणं आहे, करायलाच पाहिजे. का करायला पाहिजे? बूमिंग इंडस्ट्री आहे, नवीन इंडस्ट्री आहे. आपण जर त्या इंडस्ट्रीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट नाही केले, तर आपल्याला त्या इंडस्ट्रीमध्ये काय चाललंय कळणार नाही. म्हणून आपल्याला तिथे इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे. पण किती करायची? क्रिप्टोमध्ये किती करायची इन्व्हेस्टमेंट? तर क्रिप्टोमध्ये मी जसं आता तुम्हाला सांगितलं, शिल्लक राहिलेल्या पैशाच्या 10% इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला करायची आहे. क्रिप्टोमध्ये तुम्हाला जर इन डिटेल्समध्ये माहिती पाहिजे असेल, आता आपल्याकडे तेवढा वेळ नाहीये. मी 2 वर्ष ॲज अ क्रिप्टो ट्रेनर म्हणून 2 वर्ष वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी मी ट्रेनिंग दिलंय. म्हणजे त्याचे ओन्ली ट्रेनिंगचे 55 लाख रुपये मला 2017 आणि 18 मध्ये मला फक्त ट्रेनिंगचे मिळाले होते. त्यामुळे क्रिप्टोमध्ये खूप चांगला पोर्टफोलिओ, खूप चांगला नॉलेज आपल्या इन्स्टिट्यूटकडे आहे, माझ्याकडे आहे. इन डिटेल्समध्ये जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल क्रिप्टोबद्दल, तर मी तुम्हाला देऊ शकतो. त्याच्यानंतर थर्ड जो प्लॅटफॉर्म आहे, म्हणजे स्टॉक्स आपण बघितलं. आता स्टॉक्समध्ये खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. लोकं फ्युचर अँड ऑप्शनमध्ये ट्रेडिंग करतात, डेरिव्हेटिव्हजमध्ये करतात, इक्विटीमध्ये करतात, एमसीएक्स मार्केटला म्हणजे तिथे इंडेक्स आहेत, बँक निफ्टी, निफ्टी 50 आहे. वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. पण मला तुम्हाला सांगायचंय सगळ्या स्टुडंट्सला, इंट्राडे जे ट्रेडिंग आहे, स्कॅल्पिंग इंट्राडे जे ट्रेडिंग आहे, कॉलेज स्टुडंटला माझी रिक्वेस्ट आहे, की अजिबात इंट्राडे ट्रेडिंग आपल्याला करायचं नाहीये. इंट्राडे म्हणजे काय? तर इंट्राडे म्हणजे तुम्ही सकाळी 6:30 वाजता उठायला पाहिजे, अर्धा तास मेडिटेशन करायला पाहिजे. 7 वाजता तुम्ही लॅपटॉप, मोबाईल तुमचा ऑन करून एनालिसिस करायला पाहिजे 2 तास. आणि त्याच्यानंतर मग मार्केट 9, 9:15 ला सुरू होतं, 3:30 ला मार्केट बंद होतं. मग मला सांगा, तुम्ही जर आता कॉलेज करत असाल, तर ह्या वेळेमध्ये तुम्ही कसं काय कॉलेज करणार, की त्या चार्ट समोर बसणार? मग होतं काय, समोर लेक्चर चालू आहे आणि आपण मोबाईलवरती ट्रेड घेतो. आणि मोस्टली त्याच्यामुळे काय होतं, बऱ्याचशा स्टुडंट्सचा लॉस होतो. बऱ्याचशा ट्रेडरचा लॉस होतो. कारण त्यांना घर पण चालवायचंय, जॉब पण करायचा आहे, बिझनेस पण करायचा आहे आणि कॉलेजला पण जाणं गरजेचं आहे. कारण आई-वडील ओरडतील, टीचर्स ओरडतील म्हणून मग त्यांच्या समाधानासाठी आपण कॉलेजमध्ये पण जातो. मला हे सांगायचंय, कॉलेज करत-करत किंवा क्लासमध्ये बसून तुम्ही अजिबात ट्रेडिंग करायचं नाही. जर तुम्हाला ट्रेडिंग करायचं आहे, तुम्ही क्रिप्टोमध्ये पण तो टेक्निकल प्रॉडक्ट आहे. हार्ड टेक्निकल प्रॉडक्ट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही करू नका. पण जर तुम्हाला ट्रेडिंगच करायचं आहे आणि इंट्राडे करायचं आहे, रोज तुम्हाला 200, 500, 1000, ₹5,000 रोजचे कमवायचे असतील, तर फॉरेक्स हा प्लॅटफॉर्म आहे. एमसीएक्स मार्केटमध्ये आपण करू शकतो. तिथे मार्केट रात्री 11:30 ला बंद होतं. दुसरं मार्केट जे आहे ते 24 तास मार्केट चालू आहे. मग तुम्ही कॉलेज करून जेव्हा घरी येता, मस्त फ्रेश होऊन जेव्हा तुम्हाला कुठलं काम नसेल, हे नसेल, तेव्हा तुम्ही त्याच्यावर त्या प्लॅटफॉर्मवरती तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. कसं करायचं आहे, काय प्लॅटफॉर्म आहे, इन डिटेल्समध्ये आपण आता एवढा आपल्याकडे वेळ नाही, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता एक्सलंट इन्स्टिट्यूटला. ठीक आहे. तर हे 3 प्लॅटफॉर्म आहेत. तर ह्या 3 प्लॅटफॉर्मवरती आपण ट्रेडिंग करू शकतो. आता फॉरेक्समध्ये करन्सी मार्केटमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. त्याच्यामध्ये कमोडिटीजमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. क्रूड ऑइल आहे,
त्याच्यानंतर प्लॅटिनम आहे, सिल्वर आहे, गोल्ड आहे आणि इंडेक्स मध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. इंडेक्स म्हणजे वेगवेगळ्या कंट्रीचे इंडेक्स असतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. चांगला प्लॅटफॉर्म आपल्याकडे तो आहे. त्या तिन्ही प्लॅटफॉर्म वरती पहिलं तुम्हाला शिकणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी काय आहे? तर हे आता समजून घेऊ आपण. लास्ट एक 5 मिनिटं आपण अजून कंटिन्यू करू आणि मग थांबूया. आणि मग क्वेश्चन आन्सर काय असतील तुमचे तर ते आपण घेऊया. ठीक आहे. फक्त एक 5 मिनिटं. बघा आपण कॉलेजला का जातो? तुम्हाला तुमच्या पॅरेंट्सने कॉलेजमध्ये ऍडमिशन का घेतलं? तर अपॉर्च्युनिटी होती की कॉलेज पूर्ण झाल्यावर नोकरी मिळेल. कॉलेज पूर्ण झाल्यावर नॉलेज मिळेल, तो व्यवसाय सुरू करू शकतो. मग आपल्याला ट्रेडर का व्हायचं आहे? तर ट्रेडर का व्हायचं तर डेली 1% टू 3% प्रॉफिट आपण काढू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा कॉलेज स्टुडंट असेल, त्याने जर समजा मी म्हणतो ₹50,000 कॅपिटल टाकलं, ₹50,000 इन्व्हेस्टमेंट केली, तर 50,000च्या 1% म्हणजे किती? तर ₹500 तो रोज कमवू शकतो, कॉलेज करत करत. म्हणजे त्याचा जो पॉकेट मनी आहे, तो पॉकेट मनी ₹1000, ₹500 रोज कमवू शकतो. मला सांगा माझा विजय नावाचा मित्र आहे. आम्ही हॉटेल मॅनेजमेंटला सोबत होतो. त्याने 7 वर्ष अमेरिकेमध्ये जॉब केलाय आणि आता बेलिफ नावाचं त्याने हॉटेल सुरू केलंय अमेरिकेमध्ये. 3 वर्ष झाले. त्याने मला सांगितलं, की "नितीन, तू जे हे एक्सलंट इन्स्टिट्यूट सुरू केली आहे ना, तुझे हे यंगस्टारला, तरुणांना जे ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केली आहे ना, तर तू एक नंबर काम केलंय." मी म्हटलं, "का रे बाबा?" तर त्याने मला सांगितलं, खूप महत्वाचा पॉइंट आहे, मी तुम्हाला सिरियसली सांगतो, थोडंसं ऐका. अमेरिकेमध्ये म्हणजे सगळ्यात आपल्याला माहिती आहे, की सध्या एक नंबरची इकॉनॉमी अमेरिकेची आहे. ठीक आहे ना? अमेरिकेची लोकसंख्या आहे 39 करोड. 39 करोड लोकसंख्या आहे. मी नाही सांगत, तुम्ही Googleला विचारा. आणि 39 करोड पैकी स्टॉक ट्रेडर इन यूएस हे जर तुम्ही केलं तर 56% लोक ट्रेडर आहेत. 56% म्हणजे 39 कोटी लोकसंख्या आहे, पैकी 19 करोड लोक ट्रेडर आहेत अमेरिकेमध्ये. आणि भारताचं जर पर्सेंटेज आपण बघितलं तर 3% लोकांनी फक्त डीमॅट अकाउंट ओपन केलंय आणि 0.3% फक्त ट्रेडर आहेत. मला हे सांगायचंय तुम्हाला, आज तुमचं वय साधारण 18च्या पुढे 22-23 पर्यंत असेल. अमेरिकेतलं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. 18 वर्ष पूर्ण झाले की त्याला स्टॉक मार्केटचं ट्रेनिंग करणं कंपल्सरी केलंय. कंपल्सरी. त्याला जर पॉकेट मनी पाहिजे असेल ना ₹1000 डेली, तर त्याचे पॅरेंट्स काय करतायत? त्याला ₹1,00,000चं कॅपिटल देऊन त्या शेअर मार्केटच्या सरांकडे अकाउंट ओपन केलं जातं आणि त्याला सांगितलं जातं, तुला ₹500-1000 जे रोजचे पाहिजे त्या सरांकडून घे. मला सांगा, एकदा ₹500 कसे मिळवायचे हे जर तुम्ही शिकला, तर तुम्हाला जर उद्या ₹1000 लागले, तर तुम्ही आई-वडिलांना मागाल का? तुम्ही आई-वडिलांना नाही मागणार आहे. म्हणजे मला हे सांगायचंय, अमेरिकेतला 18, 19, 20, 22 वर्षाचा मुलगा, त्याने स्वतःची टू व्हीलर घेतलेली आई-वडिलांना माहित नाही. फोर व्हीलर घेतलेली आई-वडिलांना माहित नाही. त्याने स्वतःचा फ्लॅट घेतलेला आई-वडिलांना माहित नाही. मला हे सांगायचंय, की 22 वर्षाचा मुलगा इंडिपेंडेंट आहे अमेरिकेतला. तो अजिबात आई-वडिलांवर डिपेंड नाहीये. आणि आज भारतातला 22 वर्षाचा मुलगा काय म्हणतोय? पप्पा, त्याच्या वडिलांनी फोर व्हीलर घेतलीये, तुम्ही मला टू व्हीलर तरी द्या. का आपण बोज बनायचं आई-वडिलांवर? का आपण आई-वडिलांना दोष द्यायचा? का आई-वडिलांना आपण विचार करायला किंवा त्यांना फील करायला भाग पडायचं? आज मला सांगा, आई-वडिलांपेक्षा त्यांच्या ब्रेनपेक्षा आपला ब्रेन ॲडव्हान्स आहे. त्यांच्या नॉलेजपेक्षा आपलं नॉलेज ॲडव्हान्स आहे. त्यांच्या एक्सपिरियन्स ठीक आहे, लाईफचा एक्सपिरियन्स त्यांच्याकडे जास्त आहे. पण पैसे कमवण्याचा एक्सपिरियन्स, पैसे कमवण्याचं जे नॉलेज आहे, ते नॉलेज आई-वडिलांपेक्षा, पॅरेंट्सपेक्षा जर आपल्याकडे जास्त आहे, तर पैसे कमवण्यासाठी आपण का आई-वडिलांवर डिपेंड राहायचं? हा माझा तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न आहे. जर तुम्हाला खरंच स्वतःच्या पायावर उभं राहायचंय, तर एक्सलंट इन्स्टिट्यूट तुमच्या सोबत आहे. आज भोसले सरांनी जी अपॉर्च्युनिटी मला दिली, खरंच मी भोसले सर, मी मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देतो. आरम फाउंडेशनला धन्यवाद देतो. निकम सरांना थँक यू सो मच बोलतो, की आज मला ह्या कॉलेजच्या मुलांना जे त्यांची काय करू शकतात ते. कारण त्यांचा प्रॉब्लेम नाहीये भोसले सर. प्रॉब्लेम कोणाचा आहे? प्रॉब्लेम त्यांच्या पॅरेंट्स आहे. पॅरेंट्स म्हणतात, की तुला सांभाळणं, तुझा कॉलेजचा खर्च करणं, तुझा पॉकेट मनी देणं, तुझं लग्न करणं, तुला करियर सेट करून देणं माझी जबाबदारी आहे.
असं बोलल्यामुळे काय झालं, मुलांनी त्यांना त्यांचं टॅलेंट किंवा त्यांचा ब्रेन वापरलेलाच नाहीये. हे मला सांगायचं आहे. जर ही गोष्ट ह्या मुलांना जर आज आपण सांगून दिली, हे जर त्यांना पटवून दिली, की बाबा तुम्ही आज 18, 19, 20 वर्ष तुमचं वय आहे, पण तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकता, तर नक्की ती मुलं तयार होतील स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी. पण आपण त्यांना ते सांगतच नाहीये, हा आपला प्रॉब्लेम आहे. तर मला असं वाटतं, की तुम्ही सगळेजण आजच्या सेशन नंतर डेफिनेटली स्वतःच्या पायावर उभा राहाल, इंडिपेंडंट व्हाल आणि त्याच्यासाठी एक्सलंट इन्स्टिट्यूट आरम फाउंडेशन तुम्हाला 100% हेल्प करणार आहे, ह्याची मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. तर डेली 1% जर तुम्हाला मिळालं, तर मग जे प्रीमियम लाईफस्टाईल आहे, म्हणजे मग हायबुसा बाईक म्हणा किंवा हार्ली डेव्हिडसन जे कॉलेजच्या मुलांचं स्वप्न असतं, की मला बाईक घ्यायची आहे. कशाला आई-वडिलांवर डिपेंड राहायचं? तुम्ही स्वतः इन्कम करा. जे जे ड्रीम आहे तुमचं, जी तुम्हाला बाईक आवडते, के10 घ्या. कुठली जी पाहिजे ती घ्या ना. कशासाठी आपण डिपेंड राहायचं? आणि मग हे सगळं जर झालं, तर फुलफिल युअर ड्रीम्स. तुमची जी स्वप्न आहेत ना, ती सगळी स्वप्न तुमची पूर्ण होणार आहेत. मग अपने मोबाईल को बनाए एटीएम मशीन. लास्ट 2 मिनिटं फक्त घेणार आहे. आपने मोबाईल को बनाए एटीएम मशीन. आज मला सांगा तुमच्याकडे मोबाईल आहे, बरोबर ना? आणि त्या मोबाईलला जर तुम्हाला एटीएम मशीन बनवायचं असेल, तर तुम्हाला नॉलेज घेणं गरजेचं आहे. आपल्या मोबाईलला खरंच आपण एटीएम मशीन बनवू शकतो का? तर 100% बनवू शकतो. मग हे इज धिस ईझी? हे एवढं सोपं आहे का? धिस इज नॉट ईझी बट अल्सो नॉट डिफिकल्ट. हे एवढं सोपं पण नाही आणि अवघड पण नाही. हे कधी अवघड नाहीये, व्हेन यू लर्न द ट्रेडिंग टेक्निक अँड स्किल्स. ट्रेडिंग टेक्निक अँड स्किल्स जर हे तुम्ही शिकला, तर हे खूप सोपं आहे. बघा, मला तुम्हाला फ्रेंड्स हे सांगायचं आहे, की तुम्ही 50,000च्या नोकरीसाठी जर 11वी-12वी 4 वर्ष डिग्री आणि 2 वर्ष पोस्ट ग्रॅज्युएशन जर तुम्ही करायचा विचार केला असेल आणि करताय, 8 वर्ष तुम्ही आयुष्यातली ₹50,000 महिन्याला मिळावे म्हणून देताय. फ्रेंड्स, मला तुम्हाला सांगायचं आहे आणि मला प्रूफ ऑलरेडी मी तुमच्या समोर आहे. रोज ₹50,000 मिळतात रोज. मला सांगा, जर महिन्याला 50,000 मिळणार आहेत, म्हणून जर तुम्ही तिकडे 8 वर्ष द्यायला तयार आहे आणि इकडे रोज 50,000 मिळणार आहेत. इकडे तुम्ही 7-8 महिने नाही देऊ शकत का? बरं, 7-8 महिने पण द्यायची गरज नाहीये, कारण ऑलरेडी मी 8 वर्ष दिलेत. जसं आपण सबसिडीचा गेम बघितला आहे, त्याच्यामध्ये 17 नंबरची शिडी डायरेक्ट 99ला जाते. जाते ना? मग हे कोण सांगू शकतं, ज्याने 50-55 वेळा ती सबसिडीचा गेम खेळला असेल? फ्रेंड्स, 8 वर्ष मी माझ्या आयुष्यातली दिलेत. आ डॉक्टर बनायला जेवढा खर्च होतो त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च मी ट्रेडर बनायला केलाय. तुम्ही जर माझ्यासोबत आलात, चांगलं नॉलेज घेतलं, चांगलं शिकलात, तर तुम्हाला 7-8 महिने सुद्धा द्यायची गरज नाही. बघा, दिल्लीला जर जायचंय तर 2 मार्ग आहेत. शोधत-शोधत जा किंवा जो 10 वेळा दिल्लीला गेलाय त्याच्या गाडीत बसा. कुठला मार्ग सोपा आहे? जो 10 वेळा दिल्लीला गेलाय त्याच्या गाडीत बसणं हे सोपं आहे. आणि जर तीच गाडी आज आरम फाउंडेशन एक्सलंट इन्स्टिट्यूट तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे, जर तुम्हाला खरंच स्वतःच्या पायावर उभा राहायचंय, इंडिपेंडंट व्हायचंय, तर वी आर देअर. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे, वेळ आपल्याकडे जास्त नाही. ऑलरेडी 11 वाजलेले आहेत. सरांनी मला सांगितलं की 11 पर्यंत संपवायचं आहे. तर काही क्वेशन आन्सर असतील तर तुम्ही मला विचारा. काही क्वेश्चन्स असतील तर आपण क्वेशन आन्सरचं सेशन घेऊ आणि आपण थांबू. बरं, तुम्हाला सर्टिफिकेट, आजचा सेशन तुम्ही अटेंड केलाय म्हणून तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळणार आहे. हरी सर, गुगल फॉर्मची लिंक ग्रुपला पाठवायची आहे चॅट बॉक्समध्ये, जेणेकरून तुम्हाला ऑनलाईन तुम्ही हा सेशन अटेंड केलाय, तर त्याचं तुम्हाला एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिळणार आहे इन डिटेल्समध्ये. हरी सर, हरी सरांचा नंबर तुम्हाला मी टेक्स्ट करायला सांगतो. म्हणजे काय होईल, की तुम्हाला लिंक वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी. हरी सर, तुम्ही लिंक पाठवा ना. ऑलरेडी पाठवली आहे काय? अजून डबल पाठवायला काय प्रॉब्लेम आहे? हरी सर, तुमचा नंबर टाइप करा. बॅकएंड टीमला तुम्हाला ज्यांना ऑनलाईन सर्टिफिकेट्स वगैरे तुम्हाला मिळतील. एनी क्वेश्चन्स काय असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये बोला, का मी सगळ्यांना अनम्यूट करतो
म्हणजे पण काय होईल, सगळे एकदम बोलले तर मग कळणार नाही आपल्याला. मी अनम्यूट केलंय सगळ्यांना. ओंबारा चॅट बॉक्सला. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला गुगल फॉर्मची लिंक आलेली आहे आणि हरीश सरांनी त्यांचा नंबर पण दिला. ज्यांना लिंक मिळाली नसेल तर त्यांनी हरीश सरांना एक टेक्स्ट केला किंवा व्हॉट्सअप केला तर तुम्हाला हरीश सरांकडून सुद्धा डायरेक्टली डिजिटल सर्टिफिकेट मिळून जाईल. हे दोन्ही गोष्टी आहेत. तर तुम्ही गुगल फॉर्म भरा म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल सर्टिफिकेट मिळायला. काही क्वेश्चन्स असतील तर क्वेश्चन्स घेऊया आपण. नाहीतर भोसले सर थँक्यू सो मच. केंद्रे सर थँक्यू सो मच. निकम सरांनी सुद्धा छान इंट्रोडक्शन करून दिलं इंडस्ट्री बद्दल. धन्यवाद करणे सर. आपण 1 तासाच्या कमी वेळामध्ये खूप छान पद्धतीने मार्गदर्शन सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व पार्टिसिपेंट्सना केलेलं आहे. आणि नक्कीच आम्हाला तुमच्याकडून आणखीन याबद्दल ऐकायला आवडेल आणि याबद्दल तुमच्याशी संवाद साधायला आवडेल. तुम्ही आमच्या इथे येऊन या ठिकाणी सर्वांना गायडन्स केलं त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो महाविद्यालयाच्या वतीने. आणि प्राचार्य सर त्याबद्दल काही बोलतील तर त्यांना मी विनंती करतो. ठीक आहे करणे सर. Yes, yes, भोसले सर थँक्यू सो मच. आता हा आजचा सेशन फक्त अवेअरनेस होता. जर आणखी काय माझ्याकडून तुम्हाला हेल्प लागली कॉलेजसाठी, कॉलेजच्या मुलांसाठी, तर डेफिनेटली मी आणखी पुढे काय बेसिक काही इन्फॉर्मेशन छोटे मोठे जे काही आहे ते आपण आपल्या कॉलेजच्या मुलांसाठी आपण. त्यानुसार मुलं तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील ना. येस 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 सर. त्यावेळेस मग बघू अजून तर पाहिलं असेल तर आपण त्याला ऑफलाईन आपण ट्रेनिंगचं बघूया प्रॉब्लेम काय करतात. चालेल चालेल सर. येस सर. ठीक आहे. ओके सर. थँक्यू व्हेरी येस मच येस सर. येस येस. श्रुती मॅम काय तुम्ही बोलायचं गुगल question फॉर्म वगैरे फक्त असेल? भरून घ्या, तुम्हाला सर्टिफिकेट सेंड केलं जाईल. तेजस सर तुम्ही ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करू नका. कारण ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये तुम्हाला अगोदर इन्फॉर्मेशन घेणं गरजेचं आहे. आणि जर घेतलं, कारण ऑप्शन्स मध्ये खूप जास्त रिस्क आहे. ऑप्शन चेन एक्सपायरी वगैरे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. हे पहिलं आपण समजून घेणं गरजेचं आहे आणि समजून घेतल्यानंतरच ते करणं गरजेचं आहे. ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की फॉर द कॉलेज स्टुडंट. तुषार सर काय म्हणतायत, ऑफलाईन सेशन कधी घेणार आहात? तुषार सर आपण लवकरच तुम्हाला कळवू. सरांशी कोऑर्डिनेट करून आपण प्लॅन करूया. सर म्युच्युअल फंड बेस्ट आहे की SIP? म्युच्युअल फंड आणि SIP म्हणजे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. ऍक्च्युअल म्युच्युअल फंड्सचाच एक तो पार्ट आहे. ओके सर. आम्ही लेक्चर कधीपासून सुरू होणार आहे? काय म्हणताय केंद्रे सोमनाथ सर? त्यांचं चालू दे आपण रिमोट होऊ. सर आपले लेक्चर कधीपासून स्टार्ट होणार आहेत? मी आता भोसले सरांशी कोऑर्डिनेट करतो आणि कोऑर्डिनेट करून कसा कधी प्लॅन करता येईल आपण ते बघूया. ठीक आहे. आणि ऑनलाईन जर तुम्हाला करायचं असेल तर गुगल प्ले स्टोअर वरती तुम्ही गेलात तर आपलं द एक्सलंट इन्स्टिट्यूटचं ऍप्लिकेशन आहे. हरी सर ऍप्लिकेशनची लिंक पाठवा. तर ते ऍप्लिकेशन जर तुम्ही डाउनलोड केलं तर तिकडे तुम्हाला एक बेसिक कोर्स जो आहे, हा बेसिक कोर्स फक्त 9 रुपीज मध्ये दिलाय आपण. तो तुम्ही बेसिक पहिला अवेअरनेस सेशन जर अटेंड केलं तर ते तुम्हाला लक्षात येईल. तर तुम्ही ते प्लॅन करा. तुषार सर काय म्हणतात, तुम्ही ट्रेडिंगचे क्लासेस सर घेता आपल्या का? कोर्सची फी किती? तुषार सर मी ट्रेडिंगचे क्लासेस घेतो. संध्याकाळी 7 वाजताची बॅच असते. आपले सिंहगड रोड वरती क्लास आहे. फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक आणि क्रिप्टो तिन्ही मार्केटचे कोर्सेस घेतो सर आपण. सर डू यू हॅव सर एक्सपिरियन्स आपली इन फी ऑप्शन? किती आहे? हा 999 सर आपली 999 रुपये फी बेसिक. किती आहे? 999 रुपये सर. बेसिक कोर्स का? बेसिक कोर्स. अच्छा. ऑप्शन मध्ये आणि एक्सपिरियन्स आहे का भूमिक सर? तर ऑप्शनचा सर फ्युचर अँड ऑप्शनचा 1.5-2 वर्ष मी ऑलरेडी त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग केलेलं आहे. त्याच्यामुळे फ्युचर अँड ऑप्शनचा एक्सपिरियन्स आहे. पण काय होतं की त्याच्यासाठी तुम्ही सकाळी 7:30 वाजल्यापासून ते 4:30 वाजेपर्यंत तुम्ही स्क्रीनवर असायला पाहिजे. जर तुम्हाला फ्युचर अँड ऑप्शन मध्ये ट्रेडिंग करायचं असेल तर. जर तुम्ही कॉलेज करताय आणि हे करताय तर मग ते पॉसिबल नाहीये प्रॉफिटेबल होण्यासाठी.
तेजस बरेकर काय म्हणतात, ऑनलाईन आहे की ऑफलाईन? सर ऑनलाईन ऑफलाईन बोथ दोन्ही पण आहे. ऍक्च्युअल आपलं हे जे आहे 6 कंट्रीज मध्ये आपले कोर्सेस चालू आहेत आता. युगांडा, बांगलादेश, टोरंटो, श्रीलंका, न्यू जर्सी आणि जपान. ऑनलाईन मधून जे आपले इंडियातलेच काही स्टुडंट्स आहेत, तर त्यांच्यासाठी आपण आउट ऑफ कंट्री सुद्धा करतो. त्यामुळे ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही आहे. अजून काही क्वेश्चन्स असतील तुमचे तर विचारा. तर मला हे सांगायचं आहे, तुम्ही इंट्राडे मध्ये इंडियन स्टॉक्स मध्ये फ्युचर अँड ऑप्शन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये लगेच तुम्ही धाडस करू नका. पहिला जसं की आपण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जेव्हा जातो, ऍडमिशन घेतो फोर व्हीलर शिकण्यासाठी, तेव्हा आपण पाहिलंय की 800 किंवा मारुती वॅगनर वगैरे कार असतात. तिकडे BMW, मर्सिडीज वगैरे कार नसतात. कारण त्यांनाही माहिती आहे की सगळी मुलं शिकायला येत आहेत. तसं तुम्ही शिकताना पहिलं क्लच कुठं आहे, ब्रेक कुठं आहे, एक्सेलेटर कुठं आहे, हे पहिलं इंडस्ट्रीचं समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग सुपर कार्स आपण चालवू. पहिलं ड्रायव्हिंग स्किल इम्पॉर्टंट आहे. आणि एकदा ते आपल्याला जर कळालं, तर मग त्याच्यानंतर आपण मोठ्या गाड्या घेऊ शकतो. म्हणून आपल्याला लगेच रिस्की जे फॅक्टर्स आहेत, जिथे तुम्हाला फास्ट प्रॉफिट मिळतं, त्याच्यासाठी तुम्ही अजिबात अट्रॅक्ट होऊ नका. इंट्राडे अजिबात करू नका. पहिलं इंडस्ट्री समजून घ्या. वेळ द्या इंडस्ट्रीला, शिकण्यासाठी वेळ द्या. आणि एकदा जर तुम्ही शिकलात, तर लाईफ लॉंग साठी तुम्ही कॅपेबल व्हाल, इंडिपेंडेंट व्हाल. विघ्नेश सर, हे आता अजून एक 15 दिवस, एक महिना तरी अजून मार्केट थोडं डीपला जाईल. आणि त्याच्यानंतर मग आपण स्टॉक्स बाय केले तर ते बेटर राहतील. मोस्टली जे आहे बँकिंग मधलं आपण बघितलं तर बँकिंग स्ट्रॉंग होणार आहे, कारण दिवसेंदिवस इंडियाची डेव्हलपमेंट वाढतीये. त्याच्यामुळं SBI वगैरे ते आहे. डिफेन्स स्टॉक्स पण चालेल, नो प्रॉब्लेम. ते पण आपण करू शकतो. आता बॅटरीज आपण बघतोय की आता मोस्टली डिझेल कार्स आता बंद होत आहेत. सो ते पण इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर सोलरचे काही प्रोडक्ट आहे, काही स्टॉक्स आहेत, ते तुम्हाला माइंडमध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. कन्स्ट्रक्शन मधले काही ज्या स्टॉक्स आहेत, कंपनीज आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडं हे करा. म्हणजे जेव्हा हे कराल तुम्ही, तर त्याची लिस्ट पण तुम्हाला मिळून जाईल. ते स्टॉक्स आता माझी ती एक टीम आहे. ती ऑलरेडी फक्त स्टॉक्स कोणते करायला पाहिजे, वेगवेगळ्या कंपनीचे जे CMDs असतात, ओनर असतात, त्यांच्यासोबत आपल्या मीटिंग्स करून आपण आपल्या स्टुडंटसाठी ते स्टॉक्स आपण सजेस्ट करतो, ज्याच्यामध्ये खूप चांगले रिटर्न्स कमी वेळेमध्ये तुम्हाला मिळतील. अजून काय क्वेश्चन्स? ओके, चलो, थँक्यू सो मच. मी परत एकदा केंद्रे सरांचा मी मनापासून सर एक्सलंट इन्स्टिट्यूट तर्फे आभार मानतो. केंद्रे सर, तुम्ही मला अपॉर्च्युनिटी दिली आणि तुमचे सगळे स्टुडंट्सला ही माहिती जी त्यांना स्वतःच्या पायावर उभा करण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, ती तुम्ही मला अपॉर्च्युनिटी दिली, त्याबद्दल पूर्ण एक्सलंट इन्स्टिट्यूट, मी स्वतः आणि एक्सलंट इन्स्टिट्यूटचा पूर्ण स्टाफ तुमचा आभार मानतोय. थँक्यू सो मच. धन्यवाद करणे सर. येस 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 छानपैकी थँक्यू गायडन्स सो मच केलं. सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस 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 वेलकम वेलकम सर.